سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ان اشعار میں جو شروع والا مصرع ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس راستے کی مٹی کی قسم کھائی ہے جس پر حبیب آپ کے قدم لگتے ہیں۔ جس مٹی پر آپ کے قدم لگ جائیں اللہ اس مٹی کی قسم کھاتا ہے۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی جس میں اے حبیب آپ جلوہ فرما ہیں۔ قرآن نے کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ اے حبیب اس شہر میں تم رہتے ہو۔ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلام کی قسم، اللہ اس گفتگو کی قسم کھاتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ ان لفظوں کی قسم کھاتا ہے۔ اب یہ جو مجھے اس لفظ کو لینا تھا یہاں سے، یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ ان لفظوں کی قسم کھاتا ہے جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اللہ اس بات کی قسم کھاتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ اس کلام کی قسم کھاتا ہے جو آپ کے منہ مبارک سے باہر آتا ہے۔ کلام کی قسم، یہ قسم کہاں ہے؟ اللہ نے شہر کی قسم کھائی، خاک گزر کی قسم کھائی، اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی، لیکن یہ جو قسم ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اے حبیب تیرے کلام کی قسم کھائی ہے، تیری بات کی قسم کھائی ہے، یہ قسم کہاں ہے؟ کس مقام پر قرآن نے یہ قسم کھائی؟ کن لفظوں میں قرآن نے یہ قسم کھائی؟ حضور نے ایک مرتبہ بڑے درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، پروردگارا میں ان کو بڑا سمجھاتا ہوں مگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ جو بات کہی، ایک مرتبہ ایسی ہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی اس وقت نوح علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ چونکہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کو تباہ کر دے۔ اب بات تو اسی طرح کی ہے، لیکن جب سرکار یہ کر رہے ہیں عرض اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو حضور کی منشا یہ نہیں ہے کہ ان کو تباہ کر دے۔ سرکار کے دل کے اندر یہ درد ہے، مولا کچھ ایسا کرم فرما کہ یہ ایمان لے آئیں۔ آپ کے دل میں یہ جو درد تھا امت کا اور آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے، پروردگار نے ارشاد فرمایا، وقیل ہی، اس کے ان لفظوں کی قسم جو مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یا رب ان قومی ہؤلاء لا یؤمنون، یہ جو کہتا ہے نا یہ میری قوم والے ایمان نہیں لا رہے، میں رب محمد کے ان لفظوں کی قسم کھا رہا ہوں۔
उन लफ्जों की कसम। यानी हुजूर का कहने का अंदाज देखें, आपका बात करने का अंदाज देखें, लफ्ज क्या है, नीयत क्या है, दिल में दर्द क्या है, खुलूस कितना है, कि वही बात जो हजरत नूह कहें तो और रंग हो, और वही बात जो मुस्तफा करीम कहें तो रब उन लफ्जों की कसम खाए। सरकार के अल्फाज हिकमतों से भरे हुए, मानी से भरे हुए, उसके बावजूद परवरदिगार हुजूर को हुक्म देता है, उदू इला सबीले रब्बिका बिल हिकमा। ए मेरे हबीब, इन लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ जब बुलाता है ना तू, तो बड़ी हिकमत के साथ बुलाया कर। अब सरकार के पेशे नजर हिकमत है, हुजूर ने लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना है, बड़ी हिकमत के साथ बुलाना है, बड़े अंदाज के साथ बुलाना है, चीजें समझानी है बड़ी मोहब्बत के साथ, हर बात अगलों के जहन में बैठ भी जाए, खुदा का पैगाम सही तरह से समझ भी आ जाए, कोई मुगालता भी ना रहे और किसी का दिल भी न टूटे, सबको समझ भी आ जाए। मुश्किल मरहले हैं, मुखालफतें भी ना हो, आप किसी की मुखालफत भी ना करें, किसी की महफिल में इज्जत भी मजरू ना हो और उसको बात की समझ भी आ जाए। मुश्किल मरहला था, कई मर्तबा बड़ी सख्ती से बात भी करनी पड़ी सरकार दो आलम को, लेकिन उस वक्त भी अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि सुनने वाला उससे मुतासर ही हुआ, उसके दिल में हुजूर के खिलाफ कोई बात पैदा नहीं हुई, क्योंकि हुजूर हिकमत से बुला रहे थे। अब ये जो अंदाज है आपका हिकमत के साथ लोगों को बुलाने का, इसकी तरफ जरा गौर कीजिएगा। सरकार ने लोगों के अकीदों को भी दुरुस्त करना है और लोगों के आमाल को भी दुरुस्त करना है, उनको सही अकीदा भी समझाना है और सही अमल भी बताना है। इस काम के लिए जो सरकार ने हिकमत अख्तियार फरमाई वो क्या है? लोग जिनको बुलाया जा रहा है वो पहले कुफर में जिंदगी बसर कर चुके हैं, उनके नजरियात में कुफर छाया हुआ था। अब जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो उनके जहन को पूरी तरह उन नजरियात से साफ करना और तौहीद का नुक्ता नजर उनके दिलों में बिठाना, ये लाजमी अमल। हर बात जो वो कर रहे हैं उनकी बात में लफ्ज अगर कहीं ऐसा आ जाए जहां डर हो कि ये तौहीद के माने को नहीं समझेगा, वहां सरकार ने अल्फाज को रोका, अल्फाज को बदला, ताकि खुदा की तौहीद पर कोई आंच ना आए, किसी के जहन में कोई गलत तसव्वुर चला ना जाए। मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखने लगा हूं और फिर आप बातों को थोड़ा समझते जाइएगा। सरकार की मजलिस है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे हैं, एक शख्स हुजूर ही का पैगाम लोगों को समझाने के लिए खड़ा होता है और वो लोगों को तलकीन करता है, लोगों को हिदायत करता है सरकार दो आलम की फरमाबरदारी करने की। हुजूर खुद तशरीफ फरमा है, बंदा उठ के जो बात कर रहा है वो हुजूर ही की फरमाबरदारी की बात कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, और वो समझाते हुए कहता क्या है उसके लफ्जों पे जरा गौर कीजिएगा। और सरकार का पैरा जो आपने तौहीद समझाने के लिए लगा रखा है वो पैरा कितना अजीम है, जरा लफ्जों को देखिए। बंदे ने एक बात करते हुए, अब जाहिर है ये सहाबी ही था जो उठ के खड़ा हुआ, कोई मामूली दर्जे का सहाबी तो होगा नहीं, सहाबी तो हर कोई भी मामूली दर्जे का नहीं, लेकिन मुराद ये कि सहाबा में भी कुछ दर्जे तो हैं ना, अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, उनसे नीचे बाकी दर्जे भी हैं। जो सहाबी हुजूर की मजलिस में उठ के सहाबा को खिताब कर रहा है और बात कर रहा है, यकीनन वो समझ बूझ रखने वाला ही होगा। वो उठ के बात करता है और कहता यह है, मैं युतिल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की वो हिदायत याफ्ता हुआ, वो हिदायत पा गया, वो सीधे रास्ते पर आ गया।
من یطع اللہ ورسولہ ومن یعصہما فقد غوی